خوش آمدید اینڈ ویلکم ان لولی پروگرام سنڈے اسٹار۔ آج کے گروپ ڈسکشن کا عنوان ہے مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی، مقابلہ اور حل۔ میں ہمارے درمیان ہمارے ایک اور مہمان ماشاءاللہ ٹیچر بھی ہیں پیشے سے اور اچھے ادیب بھی ہیں، میری مراد محترم صابر رضا شمسی صاحب سے ہیں۔ میں برادر مکرم کہ وہ پوڈیم میں آئے اور آج کے موضوع کے حوالے سے، آج کا موضوع ہے وہی ایڈوکیشنل ڈسپیرٹی ان مسلم کمیونٹی، چیلنجز اینڈ سولوشنز، اس تعلق سے اپنی باتیں رکھیں۔ محترم صابر رضا۔ سب سے پہلے تو میں درس فاؤنڈیشن کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے گروپ ڈسکشن کے لیے مجھے مدعو کیا اور اس لائق سمجھا، اور یہاں آنے کی مجبوری یہ بھی رہی کہ موضوع انہوں نے ایسا لیا کہ جسے چھوڑا نہیں جا سکتا، کوئی بھی علم دوست اس سے اب خود کو روک نہیں سکے گا۔ اسی وجہ سے میں بھی حاضر ہوا۔ تمہید طولانی کو مختصر کرتے ہوئے میں موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ یہاں اس لیے یہاں جمع ہوئے کہ آخر وہ اسباب و علل کیا ہیں کہ تعلیمی پسماندگی بھی ہو رہی ہے ہماری، اور دلچسپی کم ہوتی جا رہی ہے، طلبہ کی تعداد بھی کم ہو رہی ہے۔ تو ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا ہے کہ آخر کہاں ہم لوگ چوک رہے ہیں، کہاں کہاں کمی ہو رہی ہے۔ تو کسی تمہید کے بغیر میں اپنی رائے، یہ میری ذاتی رائے ہے، آپ کا اتفاق اس سے ہونا ضروری نہیں ہے، میں اپنی رائے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم کہاں کہاں چوک رہے ہیں اور اس کے اسباب کیا ہیں اور ان کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، جہاں تک میری اپنی جانکاری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو دلچسپی کم ہو رہی ہے طلبہ کی تعلیم کی طرف، تو اس میں حالات اور ان سب باتوں کے علاوہ بہت زیادہ دخل وہ اسکول کے سیلیبس کا بھی ہے، کیونکہ سیلیبس میں اتنی خشکی ہے کہ بچے اس کو جھیل نہیں پا رہے ہیں، جبکہ ان کے پاس دوسرا مادھیم، دوسرا میڈیم موجود ہے یوٹیوب کی صورت میں۔ وہ چھوٹا بچہ 5 سال کا بھی ہوتا ہے تو یوٹیوب چلا کر کے اس سے بہت کچھ سیکھ لیتا ہے، اور ہمارے وہاں وہی گھسا پٹا نصاب ہے، خاص طور سے اردو ہندی میڈیم جو اسکول ہیں وہاں پر۔ گھروں میں بھی خاص طور سے اپنے معاشرے میں دیر سے سونے اور دیر سے اٹھنے کا رواج عام ہو چکا ہے، اس کی وجہ سے چھوٹے بچوں پر توجہ نہیں ہے، اور جو بچے بڑے ہیں تو پھر ان کی دلچسپی کا سامان بھی وہاں موبائل پر بہت وافر مقدار میں موجود ہے، جبکہ سیلیبس میں اتنی دلچسپی نہیں، اس طریقے سے سیلیبس بنا ہوا نہیں ہے۔ چلیے مان لیا کہ 100 میں 20 بچے اس سیلیبس کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں یا ان کی دلچسپی نہیں رہی، لیکن اس کے بعد باقی 80 بچوں کا کیا؟ کہ جو محنت سے پڑھ کر کے وہاں تک پہنچ بھی رہے ہیں، تو صرف مدھیمک کر لینے سے، HS کر لینے سے، یہ MA تک پہنچ جانے سے ان کو ملتا کیا ہے؟ اسی لیے ابھی تھوڑے دیر پہلے ہمارے محترم دوست محمد رفیع احمد صاحب نے، جو درس فاؤنڈیشن ڈائریکٹر بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ جو بچے آتے ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، وہ کہتے ہیں اتنا پڑھ کے ہوگا کیا؟ تو آپ ہی بتائیے کہ ہم اتنی محنت سے بچوں کو پڑھائیں اور بچے پڑھے بھی 15 سال 18 سال 20 سال پڑھنے کے بعد ان کو ایک چھوٹی سی کوئی چھوٹا سا روزگار کا کوئی ذریعہ نہ ملے، کیونکہ جینے کے لیے روزگار کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بہت بڑی نوکری نہیں پا رہے ہوں تو چھوٹی نوکری تو ضرور پا لیں گے، چلیے نوکری نہیں تو کم سے کم آپ کی تعلیم میں وہ بات ہونی چاہیے تھی کہ جس کو آپ جو پڑھ کے نکلے ہیں وہاں سے، تو آپ ٹرینڈ ہوتے، آپ کو ووکیشنل ٹریننگ ملی ہوتی اسکول میں تعلیم کے ساتھ ساتھ، تاکہ آپ سماج میں فٹ ہو سکتے۔ آج ایک کم پڑھے لکھا آدمی سماج میں فٹ ہے، وہ مزدوری بھی کر لیتا ہے، رکشہ ٹھیلا وین سب ٹان لیتا ہے، ایک پڑھا لکھا آدمی تو نہیں ٹان سکتا۔ تو وہ کہیں کا نہیں رہا، آپ نے اس کو کس دوراہے پر لا کے کھڑا کیا ہے۔ میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا ہوں، میں نصاب کی بات، حکومت کی بات، کسی کو بلیم نہیں کر رہا ہوں، صرف ایک کمیونٹی کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں۔ تو اس میں ہندی میڈیم اور اردو میڈیم دونوں ہی شامل ہیں، تو اب مجبوری کیا بچی گارجین کے پاس، انگلش میڈیم میں جائیے،
वो भी नहीं हो सकता। कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। 8-9 पहुँचते पहुँचते दम तोड़ जाते हैं बेशतर गार्जियन, 60% गार्जियन, 40% गार्जियन दम तोड़ जाते हैं और नहीं जा पाते। अब वो बच्चा न उर्दू मीडियम में जाने के लायक रहता है और न हिंदी मीडियम में जाने के लायक रहता है। क्या करे वो, ड्रॉप आउट बहुत। ये एक बात मेरी समझ में है कि इस पर हमें काबू पाने की ज़रूरत है, सिलेबस को दिलचस्प बनाने की ज़रूरत है, वो एक बात है। दूसरी बात यह है कि जो वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है कि आपने भी मोहतरमा फातिमा, डॉक्टर फातिमा साहबा ने कहा कि हमें बच्चों को एक गोल देना होगा, एक मकसद देना होगा, क्योंकि लाइफ विदाउट गोल इज अ बोट विदाउट रडर। जिंदगी की किश्ती जो है बगैर किसी मकसद के, वो बगैर पतवार के नैया जैसी है, जिसका कोई मंजिल नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। तो हमें एक मकसद देना होगा बच्चों को कि भाई तुम्हें ये बनना है, उसके ये रास्ते हैं। तो हमारे पास जो फाउंडेशन कोर्सेज कराने वाले अदारे कहाँ हैं? खास तौर से इस 10 लाख की आबादी में ये दर्स फाउंडेशन एक मुझे दिखता है जो बिला वजह अपने सारे काम को छोड़ते हुए, बहुत माशाल्लाह उनका बैकग्राउंड मुझे पता है, काफ़ी पॉश फैमिली से ताल्लुक़ है, सब छोड़ के एक जुनून सवार है, एक धुन सवार है कि हम ये काम करेंगे और वो कर रहे हैं। तो हमें उनके साथ देने की ज़रूरत है। थोड़ी देर पहले वो मन अपना छोटा कर रहे थे कि जानिब मंदिर चला था, कारवां के साथ साथ लोग सब छुटते गए और मैं अकेला रह गया। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, आप चलें, आएंगे, देर से आएंगे, आपको समझेंगे, मकसद अजीम को समझेंगे, तो उसके लिए आपके पास वो आएंगे। तो अभी देखिए एकदम सामने की बात बताता हूँ, मोहतरम तवज्जो चाहूँगा आपसे कि बच्चा आ जाता है किसी सूरत ग्रेजुएशन तक पहुँच जाता है, ग्रेजुएशन कर लिया, अब वो क्या करेगा, एक टारगेट उसको मिलता है WBCS करो। तो आपने वहाँ 9, 10, 11, 12 में क्यों नहीं उसको सजेस्ट किया था कि ये करने के लिए ये सब्जेक्ट पढ़ना है? ये किसकी गलती है? असातिज़ा कराम की, गार्जियन की, या खुद बच्चे की गलती है? फिर उसके बाद सवाल उठाएंगे कि मुस्लिम बच्चा या जो पसमानदा तबके का बच्चा जो है वो नहीं है। अरे उन बच्चों को तो ये भी नहीं पता है कि हमें OBC सर्टिफिकेट बना लेना चाहिए। अभी मेरी जानकारी में एक बहुत ताज़ा तरीन वाक़या है, मैं आपसे गोशगुजार करना इसलिए चाहूँगा ताकि आप आगे बढ़ा सकें इस बात को। मोहतरम दाऊद कुरैशी साहब, आपके ताल्लुक से ख़ास तौर से नाम लेके कह रहा हूँ आपको कि जो OBC कम्युनिटी को जो सर्टिफिकेट इशू होता है उसमें वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में सेम रेजुलेशन है। डॉक्टर फरदीन साहब तवज्जो चाहूँगा, उसमें सेम रेजुलेशन में सेंट्रल में जो यहाँ है वो स्टेट का रेजुलेशन एक है और यहाँ लिखा है कसाई, OBC में KASI, और सेंट्रल में लिखा हुआ है कसाई - कुरैशी। अब एक बच्चे ने बहुत बड़ा एग्जाम निकाला और उन्हें OBC से उनको जाना था, तो OBC सर्टिफिकेट दिया NCL बना के यहाँ से। उसने फिर दोबारा से लिखा वहाँ से कि आप हमको क्लियरिफिकेशन दीजिए कि कसाई यहाँ क्यों है। अब NCL ऑफिस के कई चक्कर लगाने के बाद इसने जवाब दिया कि जब वो नोटिफिकेशन गैजेट में नहीं, जब तक आएगा कसाई ही लिखा रहेगा, कुरैशी नहीं हो सकता। तो उनकी जानकारी में एक और भी वाकया था। ऑफिसर बहुत अच्छे हैं, ये बंगाल में पोस्टेड है, क्या पांडा नाम उनका। बताया कि एक हिंदू का केस भी ऐसा आया था जिसमें कंसारी और क्या मैंने एक ही जैसा नाम होता है, वो था, एक नाम था एक नहीं। तो फिर उनको लड़ाई लड़नी पड़ी। तो इसकी जानकारी भी तो वो बच्चा आप तक नहीं पहुंचाएगा, मायूस होकर बैठ जाएगा। ऐसे अदारे कितने हैं, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे अदारों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम अब मुख्तसर करते हैं अपनी बात को कि जो गाइडेंस है वो प्रॉपर नहीं है। एक वजह ये भी है कि हमारे बच्चे जो हैं वो कामयाब नहीं हो रहे हैं। आप ये ना समझें कि वो कुंज़हन है या उनको नहीं मालूम है। बहुत ज़हीन बच्चे आज के हैं, हमारे ज़माने से ज़्यादा ज़हीन बच्चे आज के हैं, मगर उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है। एक वजह यह है। अब आते हैं, वो कुछ सवाल उठाए थे डॉक्टर रफ़ी अहमद साहब ने कि साहब वो अदारे हमारे वक्त नहीं हैं। बहुत बड़ा सपना है, बहुत बड़ा सपना है, उसके लिए जूतों का हार भी पहनना पड़ा है लोगों को, ऐसा भी है। तो लेकिन आप छोटा और मुस्तहकम कदम लेके आगे बढ़े हैं। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि लोग आपको मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज भी हल्के से ऊपर भी इंटेलेक्चुअल्स में इसका तस्करा हमने सुना है कि मटे 10 फाउंडेशन काम कर रहा है।
تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں یہاں تمام لوگوں کو، خاص طور سے ٹرسٹ فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر صاحب کو. اور گفتگو بہت طویل نہ ہو جائے، اس لیے کہنے کو تو بہت کچھ ہے، بہت جی چاہا. ایک بار میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم.